ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಏನು ಈ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಿದೆ, ಆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಂಗೆ ಜನ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಸತ್ಯ ಏನಿದೆ ಜನರ ಮುಂದೆ ತರೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮೀಡಿಯಾ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಏನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜಣ್ಣ ಅವರು ಶಾಸಕರಾದ ಮೇಲೆ ನಗರೋತ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕೋಟಿಗಳು ಅನುದಾನ ತಂದು ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಾಯಿತು. ತದನಂತರ ಅವ್ರದ್ದು ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾಗೇಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ MLA ಮಾಡಿದ್ವಿ. MLA ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ವಾರ್ಡ್ಸ್ಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ಗೆ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ಇದೆ, ಮಂಜಣ್ಣಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ನಾಗೇಶ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಗರದಲ್ಲಿ 2 ಈದ್ಗಾಗಳಿದ್ದಾವೆ. ನಾವು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡೋದು ಮೈನು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ 2, ಬಕ್ರೀದ್ ಮತ್ತು ರಂಜಾನ್ಗೆ ಮೈನ್ 2 ಈದ್ಗಾಗ, ಅಂಜುಮನ್ ಈದ್ಗಾ ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ಮಕ್ಕಾ ಮಸೀದಿ ಈದ್ಗಾ. ಅಂಜುಮನ್ ಈದ್ಗಾಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. MLAಗೆ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವೇ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸ್ಪಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಪುನಃ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 50 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಇದೇ ವಾರ್ಡು, ಶಾಮೀರ್ ಮೊಹಲ್ಲಾ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲೇ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಏನು ಈದ್ಗಾನೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ಪುರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಟು ನಮ್ಮ ಇದು ಆರ್ಚು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಡಬಲ್ ರೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾಯ್ತಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಾ ಮಸೀದಿ ಈದ್ಗಾಗೆ ಬರೋಣ. ಮಕ್ಕಾ ಮಸೀದಿ ಈದ್ಗಾಗೆ ಅವರು MLA ಆದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ನಾವು ಈ ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು BJPಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ. ನಮ್ಮ ಶಾಹಿನ್ ಅವರು ಈ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿರೋರು ಯಾರು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಶಬೀರ್ ಅಣ್ಣನೂ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು MLA ಹತ್ರ ಹೋದ್ವಿ. ಸರ್ ಹಿಂಗಿದೆ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು. 97% ಜನ ಎಲ್ಲಿ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ 95%, 95% ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಮೋಸ ಆಗಬಾರ್ದು, ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆ MLAಗೆ ಇಟ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ MLAಗೆ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಬಂದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಂಗಮ್ ಟಾಕೀಸ್ ರೋಡ್ನಿಂದ ಮಕ್ಕಾ ಮಸೀದಿ ಈದ್ಗಾವರೆಗೂ ಸುಮಾರು 1.5 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಆ ರೋಡು ಮತ್ತು ಡ್ರೈನು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಸು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ MLA ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಅದೇ MLA ಪ್ಲಸ್ಸು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಲೀಡರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಲೆಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟು ಪೇಪರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಸಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಆ ಮಕ್ಕಾ ಮಸೀದಿ ಈದ್ಗಾವರೆಗೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಅವತ್ತು ಆ ಜಡಿಯಲ್ಲೇ ಆ MLA ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು. ಆ MLAಗೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಕೂಡ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 2 ಮೈನ್ ಕಬ್ರಸ್ತಾನಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ಜಹಾಂಗೀರ್ ಮೊಲ್ಲಾ ಕಬ್ರಸ್ತಾನು, ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಕುರುಬರಪೇಟೆ ಕಬ್ರಸ್ತಾನು. ಆ ಕಬ್ರಸ್ತಾನ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಮದೀನಾ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಬಾ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಇದೆ. ಮದೀನಾ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಇಲ್ಲಿ ಕಮಿಟಿಯವರು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕಾಬಾ ಚೌಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಡಿತ್ತು. ಅದೇ MLAಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ 15 ಲಕ್ಷ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಗರೋತ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ರು. ಇವಾಗ ಶೆಡ್ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ತಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಕುರುಡುಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಈದ್ಗಾ ರೋಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈದ್ಗಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೀವು ಈಗ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೇ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಫೇಮಸ್ ದರ್ಗಾ ನಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಹೈದರ್ ಸಫ್ದರ್ ದರ್ಗಾ. ನೀವು ಕುಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರೆಸ್ ಅವ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಆ ಕುಸ್ತಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಏನೋ 75 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ನಮ್ಮ MLA. ಅವತ್ತು ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ MLA ನಾಗೇಶ್ ಅವರು ಮಾಡಿಸಿರೋದು. ನಮ್ಮಿಂದ ಆ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದು ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮ್ಮ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ MLA. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಬಗ್ಗೆ, ದರ್ಗಾ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ತರಿಸಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಬೇಕಾದರೆ ಕೇಳಿ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ.
ಅವರು ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರಲಿ, ನಾವು ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರ್ತೀವಿ, ನಾವು ತಯಾರಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಮೋಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋ ಒಂದು ಪಕ್ಷ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯ ಭವನಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ MLA ಅವರು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಕುರುಬು ಸಮುದಾಯ ಅವ್ರಿಗಿರ್ಬೋದು, ಭದ್ರಂತಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೋಡ್ಬೋದು. MLA ನಾಗೇಶ್ ಅವರು ಯಾವ ಏರಿಯಾಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮೋಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಮಂಜಣ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು, ಮಂಜಣ್ಣ ನೋಡಿ, ಇದು MLA ಇದ್ದಾಗ ಮಂಜಣ್ಣ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎರಡು ಅನುದಾನ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಮಂಜಣ್ಣದು ಇನ್ನೊಂದು ಅನುದಾನ ಇತ್ತು. ಅವ್ರು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಬಡವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ದಲಿತರಿಗೆ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯರಿಗೆ, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಹಾಯ ಆಗಿದೆ. ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜು ಕಲ್ಲವನ್ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ನೀಲ್ಕಂಠನ್ನ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದಾಗ 700 ಕೋಟಿ ತಗೊಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅವ್ರ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಆಗಲಿ, ಅವರೇ ಅವ್ರ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ 700 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಇದು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಇದರಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮಿಲ್ಕ್ ಯೂನಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಜಣ್ಣ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ, ಪಕ್ಷರಹಿತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ, ಪ್ರತಿ ರೈತರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಹಾಲಿನ ಕ್ಯಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಅನುಕೂಲ ಏನೇನು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಮಂಜಣ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆಯವರು, ನಮ್ಮ ನಾಗೇಶ್ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಮುಳಬಾಗಿಲು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಬೆಂಬಲಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ 3 MLAಗಳು ಅದೇ ರೀತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಜನರಿಗೆ ದಿಕ್ ತಪ್ಪಿಸಬೇಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು, ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ರು? ಅವರು ಇದೇ ಮಂಜಣ್ಣ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಆ ಮಂಜಣ್ಣ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು. ಟೌನ್ಗೆ ಯಾರು ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರು? ಯಾರಿದ್ರು? MR ಮುರಳಿ ಅವರು ಟೌನ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಇವಾಗ MG6 ನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಭೆ ಕರೀತಾರೆ. ಅದೇ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ MG6 ನಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಲ್ಮುಡುಗ ಹತ್ರ 1000 ಜನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರು. ಮಂಜಣ್ಣ ಯಾರ್ಗ್ ಮಾಡೋಣ, ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತ ಅವರು ಇದು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಇಂದಿನ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನೀಲ್ಕಂಠನ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಬಿಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ KH ಮುನಿಯಪ್ಪ ಸಾಹೇಬ್ರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದ್ದಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇದೇ MR ಮುರಳಿ ಅವರು ನಾವು KH ಮುನಿಯಪ್ಪಗೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಿತ್ ರಿಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ವಿತ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ನಮ್ಮ ಫೋನಲ್ಲೇ ವಿತ್ ಇದು ರಿಕಾರ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ತಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅವರು ಮಾಡಿರೋದು ಯಾರು? MR ಮುರಳಿ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮಾಡಿರೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ JDS ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್, ಇಲ್ಲಿ JDS ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಇವ್ರು ಕೆಲವರು ಓಪನ್ ಆಗಿ, ಇವಾಗ ಮಂಜಣ್ಣ ಇರ್ಬೋದು, ಏನ್ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಲ್ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಲ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರ? ನೀವು ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಶಾಲ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರ ಅವರು? ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಲ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರಾ? ಬಿಜೆಪಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಏನಾದ್ರೂ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡಿದ್ರಾ? ಏನಾದ್ರೂ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರಾ? ಇವರು ಕೆಲವು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ವೈರಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ದಿಕ್ಸಪ್ಸೋಕೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ವೈರಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಸ್ಪೀಚ್ ನಲ್ಲಿ 1000 ಜನ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇರೋ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಆಲಂ ಹುಸೇನನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ನಾನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಯೋದು, ಅವ್ರು ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೋ ಬಿಡ್ತಾರೋ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕಕ್ ಕೂಡ ನಾನು ಕೇಳಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ. ಅವ್ರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ನಾನು
ಇದಾಗಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಮಾತನ್ನ ಅವ್ರು ವೈರಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತಪ್ಪಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು, ಅವ್ರು ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರು ಇದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಏನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಏನು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಏನು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಪುನಃ 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 ಬಿಜೆಪಿ 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 ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿ, ಅವತ್ತು ನಾವು ಇಷ್ಟೂ ಜನ ಕೂಡ ಯಾರು ನಾವು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಮಾಡಿರೋದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷನಿಷ್ಠವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೇನು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮಂಜಣ್ಣ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ದಿರಾನೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡೀಸು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಎಲ್ಲ ದಳ ಇತ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಜನತಾ ದಳ ಇದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲೋಕಲ್ ಅರ್ಬನ್ ಬಾಡೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಅವಾಗೇನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಅವಾಗೇನಾಯ್ತು, ಮಂಜಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಮುಳುಬಾಗ್ಲು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದು ಯಾರು? ಮಂಜಣ್ಣ. ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದು ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜಣ್ಣ ಅವರು, ಅದಿ ಮರಿಬಾರ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ PLD ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ಬೋದು, TAPMS ಇರ್ಬೋದು, DCC ಇರ್ಬೋದು, ಯೂನಿಯನ್ ನಮ್ಮ ಮಿಲ್ಕ್ ಯೂನಿಯನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರು ನಮ್ಮ ಮಂಜಣ್ಣವರು. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟೆಂಟು ಮೈನಾರಿಟಿಗೆ ಇದು ಮಾಡೋದು, ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮೊನ್ನೆ. ಇವಾಗ ಮೈನಾರಿಟೀಸು ಇದಾದಾಗ ಯಾರು ಬಂದ್ರು ಏನ್ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ಗೂ ಅವಾಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ MLA ಅವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದಾಗಬೇಕು, ಶಾಂತಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ MLA ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜಣ್ಣ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ಗೆ, ಬೇರೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯೋದು, ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ನಾವು ಅಂತ ರಾಜಕಾರಣ ಕೂಡ ಮಾಡಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಏನು ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಮಂಜಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಿಜೆಪಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಮಂಜಣ್ಣ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ನೀವು ತಗೊಬನ್ನಿ, ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜನರ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸಿ ನೀವು. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮಂಜಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಮಂಜಣ್ಣಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದು ಬಿಡಬೇಕಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂತ ಇದ್ವಿ. सब भाइयों को सलाम अलैकुम और ಎಲ್ಲರಿಗೂ नमस्कार. क्या भी नहीं, ये हमारा कांग्रेस के इसमें आको नागेश साहब जीते थे, बंडाया कांग्रेस बोल को जीते थे. उन्होंने बीजेपी गए रहेंगा, कहाँ गए रहेंगा, लेकिन मुसलमान के वाड़ा में जितना काम उन्होंने कर को ही अब तक हमें किसी को से MLA देखे नहीं. हमें देखे सका, हमें वो ईदगाह के रोड में पूरे गाड़ियाँ लग जाते थे, पूरे चीज़ें लग जाते थे. कैसा आज वो रोड है हमारे सामने उन्होंने दला को दिया. हमें उनका कितना शुक्रिया अदा करा तब कम. हमारे खबरस्तान के कंपाउंड को दलाक देखें, हमारे ईदगाह के कंपाउंड को दलाक को देखो ही अमाउंट पूरा मंजना के डायरेक्शन को. मंजना जो है उन्होंने खड़ को नागेश को हमने लग दिया. लेकिन नागेश क्या भी किसी धोखा करे नहीं. मुसलमानों के वास्ते बहुत कुछ काम करा, बहुत कुछ. अभी हमारे टाउन में आको कम से कम अभी हमारे टाउन में आको काम चलने का 20 करोड़ का काम बाकी है. हमारे म्यूनसिपल में 30 करोड़ का काम अभी बाकी है. हर वार्ड में अभी भी 60 लाख 70 लाख करोड़ रुपए तक का काम करने का काम पेंडिंग है. इलेक्शन के तरफ से पेंडिंग है. कोर्ट को गए, वो अभी इलेक्शन के पहले हुआ तो हो सकता है. काम नहीं हुआ करके बोले तो वो फायदा नहीं इसके साथ. अब हमारे जनाज़ा नमाज पढ़ाते जगह बेड डाली, यहाँ शामिर मोहल्ले में नमाज पढ़ाते जगह बेड डाली. क्या भाई, अब हर जगह रोडा डाली, नाला डाली, सब कुछ करी. अब हमारा दरगाह का बड़ा रोड, डबल रोड, वो भी सैंक्शन होगा हो ना. वक्त देखो तुम्हें ना प्रेस वाले को सब कुछ मालूम रहता, मालूम नहीं सकता क्या भी नहीं है. हमारी बड़ी दरगाह का डबल रोड होको है बाईपास तक 4 करोड़ का काम वो भी होको है, वो भी उठा को नहीं कम टैक्स को. अब हमारे वाड़ा में हमें जब काउंसलर नहीं थे तो हमारे वाड़ा में आको जब टैक्स, अब गरीब आदमी रहता उन्होंने बीड़ा मन लगा कि हमारे सामने उन्होंने बीड़ा बन को ले लगा को टैक्स बने, उन्होंने ले लगा को बिंगिया ये वो पित्तल के बन बेच को ले लगा को टैक्स बने. हमारे सामने हमें काउंसलर नहीं थे, जब हमें काउंसलर हारे थे सो जब आको वो रुपया को उन्होंने खाली टैक्स की एक रसीद दिए. किसे तो अभी एक खाता कर को दिया ना, क्या तो अभी एक नंबर डाल को दिया. पहले के प्रेसिडेंट
मुरली साहब पहले के प्रेसिडेंट हमारे वाड़ा में आको करोड़ों रुपया लाखों रुपया वसूल कर लग चले गए, गरीबों का माल। आज उन्होंने बोलती माइनॉरिटी को हमें बहुत कुछ कर डालेंगे को, क्या कर डाली? हमारा रियाज प्रेसिडेंट हो को उन्होंने क्या नहीं करा है, 2.5 साल में उन्होंने क्या नहीं करा होना तो देखो तुम्हें, रिपोर्ट काढ़ो तुम्हें, प्रेस वाले को पूरा मालूम होता है। बहुत कुछ कर को ही एमएलए को हाथ में लिया नागेश को, साथ ले लो, बहुत कुछ काम गुजार को ही। लेकिन अभी भी काम है नहीं, उन्हें उतर गए तो भी अभी भी 30 करोड़ का काम है। हमारे हर वार्ड में भी अगर करोड़ का काम चल सकता है। वत्ता टैक्स पहले वसूल जो कर रहे थे वैसा वसूल कर रहे थे तो अभी डेवलपमेंट होता। वैसा टैक्स कौन भी वसूल कर लाखों के ले लग गए नहीं, कौन भी यहाँ पैपांगी पांग वो सब कौन भी ले लग गए नहीं। क्या है वो हैंच है। अब उन्हें प्रेसिडेंट जो होकर है वत्ता प्रेसिडेंट काम करे, काम नहीं करा है तो बात अलग। अब हमें नहीं काम करे, हमें 2.5 साल से कुछ भी काम नहीं करा। 4 साल से नागेश आए, 1 साल पहले भाग गए, कई को भाग गया। अब 20 तारीख को मीटिंग है, हमारी बजट मीटिंग है, जनरल बॉडी मीटिंग है। 20 तारीख को फिर नागेश आती, कहाँ भाग गया उन्होंने? हमें अब फोन करे तो उठा रही उन्होंने हमारा फोन। काबा शादी महल में अब 15 लाख रुपए डाल को ही पहले को काबा शादी महल को एक 25 लाख डालती का था जब हमें काउंसलर नहीं था। कौन? वच मुरली प्रेसिडेंट थे। काबा शादी महल को 25 लाख का, हमारे ये मदीना शादी महल को 25 लाख डालती है। कहाँ गए 50 लाख? वो डाल है ना, कहाँ गए वो? बात बोले भी कहाँ गए वो 50 लाख डाल क्या वो? वैसा क्या भी रियाज के परेड में हो कौन है, वैसे उल्टे कामा रियाज के परेड में क्या भी हो कौन है। हमें देख रही आंखों से अच्छा डेवलपमेंट हुआ ये 2.5 साल में, जबरदस्त डेवलपमेंट कर को ही। और क्या है, मंजरना को बीजेपी चले गए, बीजेपी चले गए बोलती ना। वोच मंजरना वोच नागेश को जिता को लाने में हमारे सब कामा हो को ही। उन्होंने आज उनके वास्ते हमें कितना शुक्रिया बोला तब कमी, जो बातें करने के लिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुलबाल के कल एक ये जेडीएस वालों का एक फंक्शन देखा। मैं देखकर वहाँ मेरे एक अजीज़ दोस्त ने बड़े जोश में कर रहे थे कि कांग्रेस वालों ने क्या किया। मैं उनको कहना चाहता हूं कि कांग्रेस वालों ने 2002 से अब तक जो भी कब्रिस्तान का हो, दरगाह का हो, हर काम कांग्रेस छोड़ के अगर जेडीएस वालों ने कुछ किया है तो रिकॉर्ड ला के दे। हाँ, आलमगीर सिन्हा उनके दिल में मुसलमानों के लिए जगह थी, उन्होंने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किए। उनके बाद अगर कोई किए है तो ला कर दे। हाँ, ये कहते हैं कि 15 साल से जेडीएस का एमएलए नहीं है और 10 साल नहीं होंगे, लेकिन म्युनिसिपल आप ही के हाथ में था। 10-12 साल से जेडीएस वाले ही वहाँ हुकूमत की है, लेकिन आपका कंट्रीब्यूशन क्या है मुसलमानों के लिए? क्या किए हैं? येडियुरप्पा जी के पास जाकर मैं 1 करोड़ रुपए लेके आके दरगाह के कंपाउंड रूम्स सब किए। अमरीश कांग्रेस का एमएलए थे उस वक्त हुआ काम। अभी कोत्तूर मंजण्णा ने नागेश को जिताने के बाद मंजण्णा के डायरेक्शन पर ही 70 पर 5 लाख रुपये स्टेडियम के लिए डाले। 6 करोड़ रुपए अंबेडकर सर्कल से बाईपास तक डबल रोड के लिए डाले हैं। अभी वो कैसा रुका है काम, ये भी मैं अगर बोलना चाहूँ तो बोल सकता हूँ, क्योंकि कंट्रैक्टर उन्हीं का है। इलेक्शन के पहले वो काम शुरू नहीं करना बोल के वो रोक के है। अब रहा वो टेक्निकल है, वो ऑफिस की बात है, उधर बात करेंगे। लेकिन यहाँ कह रहे थे कि मुसलमानों को कांग्रेस वालों ने कुछ नहीं किया, कोत्तूर मंजू ने कुछ नहीं किया, लेकिन 11 मुसलमानों को जिताने का काम सिर्फ कोत्तूर मंजू ही किए हैं। आप जेडीएस वालों ने कितनों को जिताए हैं? सिर्फ 3 हैं, 3 मुसलमानों को जिताए हैं आप। लेकिन कोत्तूर मंजू ने 11 मुसलमानों को जिताकर रिकॉर्ड बनाए हैं। कांग्रेस के साथ
कुतुब मंजू ग्रुप के पूरे मतलब 11 ही अब जिताए हैं। और जेडपी कभी बीजेपी को काम नहीं किया। 6 जेडपी भी कांग्रेस की जिताने वाले कौन थे? टीपीएस में बिठाने वाले कौन थे? वही कुतुब मंजू, कांग्रेस वालों को बिठाने के लिए। हाँ, केएच पुनप्पा में हमारे में थोड़ा डिस्प्यूट था, वो हम अब एक हो गए हैं, इंशाल्लाह एक हो जाएंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं, आप खुश होने की ज़रूरत नहीं है। और रहा शेर पड़े, ये कैसा शेर पड़े कर रहे हैं मुझे पता नहीं। मैं देख रहा हूँ ये जहांगीर मोहल्ला, शामिर मोहल्ला मेरा नेटिव प्लेस है, मेरा मोहल्ला है, मुझे मालूम है यहाँ जेडीएस वाले कौन है, कांग्रेस वाले कौन है। कल तुम जो शेर पड़े किए, ये म्युनिसिपल इलेक्शन में भी आप ही के साथ थे, वो उन्हीं को हार डाल के शेर पड़े किए आप। ये शेर पड़े नहीं, पहले अपने पिलर्स है ना, जो जेडीएस को उस दिन से सिराना की परेड से जो बचाए हैं, उन पिलर्स को बचाओ, फिर बिल्डिंग खड़ाओ, वरना बिल्डिंग भी नहीं रहेगी, पिलर्स भी नहीं रहेंगे। मेहरबानी फरमाकर सियासत कीजिए, करो, कैंपिंग करो, गलत बोल के गुमराह मत करो, गुमराह मत करो, सही बोलो। आप जो कुछ किए सामने रखो, हम जो किए वो भी लोगों के सामने जाएंगे, बोलेंगे, अब उनका फैसला है। ये छोड़ के झूठ बोल के कितने दिन सियासत कर सकते हो भाई? आप सुबह से 6 बजे तक, 6 के बाद आपकी एक्टिविटीज़ क्या है सब गांव जानता है, सब गांव जानता है। नहीं, ये ठीक नहीं है। सियासत अगर करना है तो सामने वाला भी आपकी इज्जत करे, ऐसी सियासत करो। मैं चंद बातें बोला हूँ, इसका मौका दिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अब रहा जेडीएस पार्टी की बात। अगर आपको यकीन है क्या जेडीएस फॉर्मेशन होते, गवर्नमेंट बनाते बोल के? ये कभी नहीं बनाते। ये परसों में मैं एक फंक्शन में बोला था, ये 15 से 20-25 सीट आते हैं, फॉर सेल को रख देते हैं वो, बस। ये कभी भी गवर्नमेंट बना नहीं सकते। और कांग्रेस वाले इनको जमा भी नहीं थे। अब एक बार धोखा हुआ है, अब इनको जमा लेते भी नहीं। ये किधर फिर के बीजेपी को ही जाना है, उनको ये मौका मत दीजिए। और इनके हकीकत क्या है, जेडीएस वालों की, यहाँ के लीडरों की हकीकत क्या है, पहले जान लो, फिर वोट जिसको देना है उनको दो। वालेकुम, एल्लरिगे नमस्कार। मेरे भाइयों और बहनों, आप लोग जानते हैं कि कांग्रेस अब तक मुलबागल ताल्लुक के अंदर कितने बार कामयाब हुई। एमवी वेंकटप्पा से लेकर, आप लोग जानते हैं कांग्रेस में एमवी वेंकटप्पा पूरे कर्नाटका के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट काम कराने में। उसके बाद हमारे डॉक्टर मंजू, कुत्तूर मंजू आए, उन्होंने भी बहुत सारे काम किए। हमारी बदकिस्मती थी कि कांग्रेस वालों को कैटेगरी नहीं मिली। जब नागेश को लाकर इंडिपेंडेंट यहाँ पर खड़ाए तो हम लोग माइनॉरिटी वाले छालन से बोलते हैं कि हर वार्ड में कांग्रेस समझकर बहुत ही आला पैमाने पर उनको जिताए। लेकिन जीतने के बाद भी एमएलए ने हमारी इज्जत की। आप लोग देखते हैं मदरसे से लेकर नसी तीर्थम तक एक शहर के मानिंद, एक सिटी के मानिंद दिखता है मुलबागल। और आर्ट से लेकर कदरीपुर तक डबल रोड और ईदगाह में कंपाउंड, कब्रस्तानों को कंपाउंड, बहुत सारे काम किए। लेकिन एक बात, आज काउंसलर्स भी हिसाब देखें तो हमारे 11 काउंसलर हुए कांग्रेस के। और दूसरी हुकूमत क्या करे? हमारी कांग्रेस हुकूमत जब आई 10 किलो चावल गरीबों को दिया जाता था, बच्चों को स्कूलों में 2 जोड़ी यूनिफॉर्म दिया करते थे और 2 जोड़ी शू। और सबसे बड़ी बात, गरीबों का पेट मारी हुकूमत। आप लोग जानते नहीं, बच्चों को जो 1000 रुपए स्कॉलरशिप दी जाती थी वो बंद कर दिए। एक जोड़े शू खा गए और एक यूनिफॉर्म कम कर दिए।
आज माइनॉरिटी को ऐसे हुकूमतों से बहुत ही तकलीफ झेलना पड़ रहा है। जब कांग्रेस हुकूमत थी, बच्चों के लिए दो जोड़ी यूनिफॉर्म देते, 1000 रुपये स्कॉलरशिप देते और खाने के लिए बहुत ही अच्छा इंतज़ाम स्कूलों के अंदर किया था और 2 जोड़ी शू दिया करते थे, बच्चों को किताबें फ्री दिया करते थे। आज गरीब बच्चे तालीम से भी महरूम हो गए। आज वो खुद किताबें खरीदने के पास उनके पास पैसे नहीं। भाई एक बात क्या है, हमारे ताल्लुक नहीं, पूरे कर्नाटका के अंदर हमारी मेजॉरिटी आचे 135 से 140 सीट कांग्रेस जीतते, सिद्धरामैया जी चीफ मिनिस्टर बनने के बाद जो वादा किए 200 यूनिट का और 10 किलो चावल का, और जो कार्ड होल्डर है, रेशन कार्ड होल्डर है, उसके अकाउंट में महा 2000 रुपये डालने का वादा किए। आज दूसरे पार्टियों वाले आते हैं, 2000 रुपये वोट दे डाल को तुम ना वोट डाला लो कर बोलती। वो 2000 रुपये किस टाइम में 2000 रुपये किस टाइम वो देते सुनो, फिर 2000 रुपये नहीं आते। जीत दाल चले गए तो 2000 नहीं आते। हमारी कांग्रेस ऐलान कर को है 5 साल 2000 रुपये हर महीना 2000 रुपये देने का वादा करें और जो सिद्धरामैया बोल कर रहे वो पूरा करती। मैं एक ऑफिशियल पेमेंट 5 साल से 7th पे कमीशन को लड़ को खामोश है। हमारे सिद्धरामैया दिए थे 7 हमना पे कमीशन, लेकिन हमने आज तक पे कमीशन नहीं दिए। ये हुकूमत चल रही। सो यहाँ टैक्स का देखो, पेट्रोल का देखो, हर चीज की कीमत देखो। अरे तुमना क्या मालूम, आज हमें एक साबुन खरीदनी तुमना मालूम नहीं हो रहा है, इसके ऊपर भी टैक्स है। गरीब आज कितनी मेहनत से कमा रहा है, लेकिन टैक्स बनते बनते बस हो रहा है। मैं आप लोगों से इल्तिजा करता हूँ, कांग्रेस को जिताओ और जो कांग्रेस वादा की है वो आप लोगों के करके दिखाएगी। ये 100% हम सब कांग्रेसियाँ आपको वादा करते हैं। और हमारे जो कैंडिडेट कुत्तूर मंजू खड़ेंगे तो सब साथ देखो, उनका साथ देकर जिताए तो इंशा जो हाथ का निशान है उसे पूरे वोट दिए तो हमें तुम्हारे दुख दर्द में भी साथ रहते हैं और हमेशा तुम्हारा साथ देते हैं। ये 2 बात कहने के लिए मुझे मौका दिए तो मैं तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। तमाम ताल्लुक़ वालों से गुजारिश की जाती है कि जो हमारे कुत्तूर मंजूनाथ साहब ने MLA बने थे, बड़े सुकून के साथ ताल्लुक़ चलता था। आज उन्होंने ना होने की वजह से ताल्लुक़ हाफिज़ में जाओ हज़ारों लाखां पूछ रही, म्यूनसिपल में जाओ लाखां पूछ रही, कोसी भी हाफिज़ में जाओ लाखां पूछ रही। जो हमारे कुत्तूर मंजूनाथ कांग्रेस में टिकट ले लगा कर MLA बनेंगे, ज़रूर बनेंगे। जो बीजेपी करिए वो बीजेपी नहीं ही। कुत्तूर मंजूनाथ ने एक मर्तबा MLA को खड़े थे, उनकी बदकिस्मती कैटगिरी चले गई, इसलिए ये नागेश कुरेलका को खड़ा करके जिताने के बाद वो भी आसानी के साथ क्या भी नहीं चल का गुजारला को 5 साल चले गए। उसके पहले जो MP का मसला आया, MP के मसले में जो हमारे KH मने जिससे कोई नाराज़ थे, पूरा ताल्लुक़ नाराज़ था, डिस्ट्रिक्ट भी नाराज़ था, इसलिए मौका ना मिलने की वजह से वो कोई की एक पार्टी को सपोर्ट कर डाले। सपोर्ट करने के बाद आज तक वो बीजेपी नहीं, कांग्रेस में ही वो कांग्रेस में रहेंगे, कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। इंशाअल्लाह वो इस मर्तबा कांग्रेस में B फार्म ले लगेंगे, इस ताल्लुक़ के MLA बनेंगे। कांग्रेस से वो MLA बनेंगे, हाथ का निशान है। तमाम हजरात से गुजारिश करता हूँ कि तमाम जो ऐसे वैसे बातों में मत आइए। आज इलेक्शन है, इलेक्शन के मौके पर क्या क्या चीज़ बोल डालती हैं, क्या क्या चीज़ कर डालती हैं, जीत लग चल जाती हैं। जीत लग चल जाने के बाद क्या भी फ़ायदा नहीं रहता। जो हमारे सिद्धरामैया जी CM बनेंगे
तो मुसलमानों का खैर होगा। वो इंसानियत आपके दिलों में है। आप तमाम से गुजारिश करता हूं कि आप तमाम एक रास्ते पर आकर हाथ के निशान को वोट देकर हमारे कत्तुल मंजूनाथ जी को कामयाब बनाइए। आप तमाम का शुक्रिया। ಇವಾಗ ಎಂ ಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆದಿದ್ದು, ಎಂ ಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ನಮ್ಮ ನೀಲಕಂಠೇಗೌಡ ಅವರು ಅನ್ನೋರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆವಾಗ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಇಲ್ಲ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ? ನಮ್ಮ ಮುರಳಿಯನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಮಾಡೋಣ. ಇವಾಗ ಇವರು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ, ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ. जब एमपी का इलेक्शन आया, तमाम लीडर ने बैठकर एक फैसले पर आए, जो नीलकंठेगौड़ ना सभी कत्तुल मंजूनाथ पूरे उस पर क्या बोले, कांग्रेस को करेंगे करके बोले। लेकिन हमारे मुरली साहब ने क्या बोला, बीजेपी को करेंगे को बोले। आज मनोज बोल रही टाउन के अंदर जेडीएस को करेंगे। ये कौन सी इंसाफ है? इलेक्शन का इंचार्ज पूरा इलेक्शन का इंचार्ज है पार्लियामेंट का, पूरा उन्होंने को चला है। बीजेपी को वोट कर रहे हैं। आज जेडीएस को वोट करती, सपा और भी बीजेपी को वोट करती। ये बहुत नाइंसाफी है। एक इलेक्शन पर एक वोट मांग रही, ये कोई सी लीडरगिरीशिप नहीं है। मेहरबानी फरमाकर तमाम हजरात कांग्रेस का तरफ आइए, हाथ के निशान को वोट देकर कामयाब बनाए। ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಹಲೋ, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, नमस्कार। आप जो काउंसलर सब जो बोले वो सब सही है और सब काउंसलर का शुक्रिया अदा करता हूँ और पूरे रिपोर्टर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। बस।